Channel after so long. Today we will be studying the ninth chapter of Class 8 Science book, Electric Current and Current Electricity. Electric currents and current electricity, যেটার বাংলা হচ্ছে বর্তনী ও জলবিদ্যুৎ. The flow of electric current is basically the flow of electrons. The quantity of electricity which passes a given point in a given time is known as the current strength and is measured in ampere. For the flow of current, an electric circuit must be completed with a potential difference at the two ends of a conducting wire. The current can be direct, which is called DC, or alternating, which is called AC. An electrical instrument may be connected in series or in parallel in the circuit. To measure the current in the circuit, we can use an ammeter which is connected in series. To measure voltage between 2 points, we can use voltmeter which is connected in parallel. এই পুরো প্যারাটাতে অনেকগুলো জিনিসের অনেকগুলো টার্মের ডেফিনেশন রয়েছে। এই প্যারাটাতে বলা হয়েছে ইলেকট্রন ফ্লো, ইলেকট্রিক কারেন্টের ফ্লোটাকে, the flow of electron is known as current. কারেন্ট ফ্লো, তাহলে বিদ্যুৎ প্রবাহ যেটা হচ্ছে কারেন্ট ফ্লো, সেটা হচ্ছে মূলত ইলেকট্রনের ফ্লো। আবার এই ফ্লো হচ্ছে দুই রকম, একটা হচ্ছে এসি ফ্লো, এসি কারেন্ট, আর একটা হচ্ছে ডিসি কারেন্ট। এখন কোন সার্কিটে ইলেকট্রিসিটি ফ্লো এর জন্য দরকার হচ্ছে দুইটা এন্ডের, একটা কন্ডাক্টিং ওয়্যারের দুইটা এন্ডের পটেনশিয়াল ডিফারেন্স। আর এই সার্কিটে অ্যামমিটার আর ভোল্টেজ, মেজার ভোল্টেজ করার জন্য ভোল্টমিটার আর হচ্ছে অ্যামমিটার ইউজ করা হয় কারেন্ট মেজার করার জন্য। Flow of current. When the two ends of a voltage source is connected by a conductor wire, there is a flow of current in the circuit. We know from the modern electron theory, metals that are very loosely bound electrons in a metal which become free at ordinary temperature. These electrons can move freely within the metal. When such a metal wire connected between 2 points having potential difference, then electrons which have negative charge flow from the low voltage region to high voltage region. The current will flow as long as there is voltage difference between the points. Thus, if we can maintain the voltage difference, the current will continue to flow. It is to be noted that the electrons move slowly, about 0.1 mm per second, and will the electric signal travels at virtually the speed of light. And how can I explain it? এই প্যারাটাতে আমাদেরকে বলছে যে দুইটা ভিন্ন বিভবের পরিবাহককে যখন ধাতব দ্বারা যুক্ত করা হয় তখন তারের মধ্য দিয়ে বিদ্যুৎ প্রবাহিত হয়। আধুনিক ইলেকট্রন তত্ত্ব থেকে আমরা জানি প্রত্যেক ধাতব পদার্থে, মানে প্রত্যেক মেটালিক সাবস্ট্যান্সে কিছু মুক্ত ইলেকট্রন থাকে যারা ওই পদার্থের মধ্যে মুক্তভাবে ঘুরে বেড়ায়, মানে ফ্রিলি ঘুরে বেড়াতে পারে। যখন দুটি বিভবের পরিবাহককে সংযুক্ত করা হয় তখন বিভব সম্পন্ন পরিবাহক থেকে ঋণাত্মক আধানযুক্ত, মানে নেগেটিভ চার্জ সহ ইলেকট্রন হাই পটেনশিয়াল কন্ডাক্টরের দিকে প্রবাহিত হয়। যতক্ষণ পর্যন্ত এই পরিবাহক দ্বয়ের মধ্যে পটেনশিয়াল ডিফারেন্স বর্তমান থাকে, নেগেটিভ চার্জের এই ফ্লো ততক্ষণ পর্যন্ত চলে। কোনোভাবে যদি পরিবাহক দ্বয়ের মধ্যবর্তী পটেনশিয়াল ডিফারেন্স বজায় রাখা যায় তখন এই ফ্লো নিরবচ্ছিন্নভাবে চলতে থাকে। নেগেটিভ চার্জ বা ইলেকট্রনের এই প্রবাহের জন্যই কারেন্ট ফ্লো হয়। মূলত কোনো পরিবাহকের যে কোনো ক্রস সেকশনের মধ্য দিয়ে ইউনিট টাইমে যে পরিমাণ চার্জ প্রবাহিত হয় তাকেই বলে হচ্ছে কারেন্ট ফ্লো। Think about what happens when you turn on a tap of water. How long is it before water from the tank at great height comes out to your tap? In fact, it comes out almost immediately.
The water comes out of the tap is the water which was already in the pipe. This is only an analogy. Although electric current is due to the flow of negatively charged electrons due to old belief that current is flow of positive charge, we still maintain that old idea by convention. এখন আমরা জানবো হচ্ছে unit of current সম্পর্কে. Unit of current is ampere and is denoted by A, which is the flow of the coulomb of charge per second through a conductor at a given rate. Electric flow এর ইউনিট হচ্ছে অ্যাম্পিয়ার এবং এটা সাধারণত A দিয়ে ডিনোট করা হয়। The potential difference মানে তড়িৎ বিভব পার্থক্য। The amount of electrical work that has to be done to carry one unit of charge from one point to another in an electric field is defined as the potential difference between the points. If there is no potential difference of two ends of a resistor, no current will flow and no work will be done. প্রতি একক চার্জকে ইলেকট্রিক ফিল্ডের একটা পয়েন্ট থেকে আরেকটা পয়েন্টে স্থানান্তর করতে যেই ওয়ার্ক ডানটা হয়, ওয়ার্ক ডাউনের অ্যামাউন্ট, ওই ওয়ার্ক ডানের অ্যামাউন্টটা হচ্ছে ওই পয়েন্টের ইলেকট্রিক পটেনশিয়াল ডিফারেন্স। দুইটা পয়েন্টের মধ্যে পটেনশিয়াল ডিফারেন্স না থাকলে কারেন্ট ফ্লো হবে না। দেয়ারফোর কোনো চার্জ ফ্লো করবে না এবং কোনো কাজও হবে না, কোনো ওয়ার্ক ডান হবে না। এখন হচ্ছে আমরা পড়ব different types of current flow. There are two kinds of current flow. One, unidirectional current, and two, alternating current. Unidirectional current may change in magnitude, but it doesn't change direction, is called varying current. আচ্ছা, ইলেকট্রিক ফ্লো হচ্ছে দুই প্রকার। একটা হচ্ছে গিয়ে unidirectional current, যেটা একমুখী বা যেটাকে আমরা বলতে পারি ডিসি কারেন্ট, আর একটা হচ্ছে alternating current, যেটা হচ্ছে পরিবর্তী, মানে এটা পরিবর্তন হয়, it changes its way. এখন দেখি আমরা unidirectional current বা DC current কাকে বলে। If there is no change in the direction of flow of current with time, it is called unidirectional current or direct current. We get unidirectional current from an electric cell or a battery. Also, we can get unidirectional current from a DC generator. যখন সময়ের সাথে সাধারণত ইলেকট্রিক ফ্লোয়ের দিকের ডাইরেকশনের কোনো পরিবর্তন হয় না, কোনো চেঞ্জ হয় না, অর্থাৎ যেই ইলেকট্রিক ফ্লো সবসময় একই ডাইরেকশনে ফ্লো করতে থাকে, সেই ইলেকট্রিক কারেন্টকে বলা হয় ডিসি কারেন্ট। আর এই ডিসি কারেন্ট আমরা পেয়ে থাকি হচ্ছে ইলেকট্রিক সেল বা ব্যাটারিতে অথবা একটা ডিসি জেনারেটরে। এখন হচ্ছে অল্টারনেটিং কারেন্ট। When the flow of current changes its direction periodically, it is called alternating current. At present, alternating current is used all over the world. The reason is that in the conventional production of electric power using generators, AC is economic and easier to produce and distribute. However, the recent development of solar cells to produce electricity may change this situation in future. যখন নির্দিষ্ট সময় পর পর ইলেকট্রিক ফ্লোয়ের ডাইরেকশন চেঞ্জ হয়, সেই ইলেকট্রিক ফ্লোকে এসি কারেন্ট বলে। বর্তমান বিশ্বের সকল দেশের ইলেকট্রিক ফ্লোই এসি কারেন্ট দিয়ে হয়। এখন সবাই বেসিক্যালি এসি কারেন্টই ইউজ করে। এর কারণ হচ্ছে তুলনামূলকভাবে এটি উৎপন্ন করা, এটা প্রোডাকশন করা এবং ডিস্ট্রিবিউশন করা সহজ এবং ইকোনমিক, মানে সাশ্রয়ী। এসি কারেন্টের উৎস হচ্ছে জেনারেটর বা ডায়নামো। Power generators in our country are being used to produce alternating current. The frequency of AC is different in different countries. In Bangladesh, the frequency is 50 cycles per second, and United States, it is 60 cycles per second. আমাদের দেশে পাওয়ার জেনারেটর ইউজ করে এসি কারেন্ট প্রডিউস করা হয় এবং এসি কারেন্টের ফ্রিকোয়েন্সি কান্ট্রিতে ভ্যারি করে। বাংলাদেশে যেটার ফ্রিকোয়েন্সি হচ্ছে 50 সাইকেলস পার সেকেন্ড, আর ইউনাইটেড স্টেটসে সেটার ফ্রিকোয়েন্সি হচ্ছে 60 সাইকেল পার সেকেন্ড। Now comes resistance. The electric current is produced by the flow of electrons when there is a difference between the potential between 2 points of a conductor
the free electrons are subjected to an electric force and electrons move from the low potential to high potential. But during this journey, the electrons come into collision with the ions in the metallic conductor, results the flow of charge. The property of creating obstacle to the flow of current is called resistance. এখন আমরা দেখব resistance আসলে কি। ইলেকট্রিক ফ্লো তৈরি হয় হচ্ছে ইলেকট্রন ফ্লো এর জন্য। ইলেকট্রন ফ্লো হলে ইলেকট্রিসিটি ফ্লো করে। কোনো কন্ডাক্টরের দুইটা এন্ডে পটেনশিয়াল ডিফারেন্স থাকলে এই ফ্লো শুরু হয়। এই ক্ষেত্রে ইলেকট্রন লো পটেনশিয়াল থেকে হাই পটেনশিয়ালের দিকে ফ্লো করে এবং এই ইলেকট্রনের যে কারেন্ট এই কন্ডাক্টরের মধ্য দিয়ে চলার সময় কন্ডাক্টরে ইন্টারনাল মলিকিউলস আয়নস এগুলোর সাথে কলিশন হয়, ধাক্কা লাগে, সংঘর্ষ হয়, ফলে এর মোশন বাধাপ্রাপ্ত হয়। আর সেজন্য ইলেকট্রিসিটি ফ্লোতেও বিঘ্ন ঘটে, মানে ইলেকট্রিসিটি ফ্লোতেও বাধা আসে। আর কন্ডাক্টরের এই বাধা দেওয়ার যে প্রপার্টি সেটাকে বলা হয় রেজিস্ট্যান্স। মূলত কন্ডাক্টরের যেই প্রপার্টির জন্য এর মধ্য দিয়ে ইলেকট্রিসিটি ফ্লো করার সময় বাধাগ্রস্ত হয় তাই হচ্ছে রেজিস্ট্যান্স। Ohm's law. The flow of current through a conductor is determined by the difference in the voltage between its two ends. The magnitude of the current also depends on the dimensions and composition of the conductor and also its temperature. At a definite temperature, the current flowing through a conductor depends only on the potential difference between its two ends. Again, the current you get for a particular voltage depends on a property of the conductor called resistance. The relation between voltage and current for a conductor of definite composition shaped by George Simon Ohm is known as Ohm's law. আচ্ছা, ওহমের ল কি বলে? কোন কন্ডাক্টরের মধ্য দিয়ে ইলেকট্রিসিটি ফ্লো করবে কিনা তা নির্ভর করছে ওই কন্ডাক্টরের দুইটা পয়েন্টের পটেনশিয়াল ডিফারেন্সের উপর। এছাড়াও কন্ডাক্টরের শেপ অ্যান্ড ম্যাটেরিয়ালস গুলা এমনকি কন্ডাক্টরের টেম্পারেচারের উপর হচ্ছে ইলেকট্রিক ফ্লো এর ডাইমেনশন নির্ভর করে। টেম্পারেচার যদি স্টিল রাখা হয়, মানে কনস্ট্যান্ট রাখা হয়, তবে ডেফিনিট পরিবাহকের মধ্য দিয়ে, মানে স্পেসিফিক কন্ডাক্টরের মধ্য দিয়ে ইলেকট্রিক ফ্লো শুধুমাত্র দুইটা এন্ডের পটেনশিয়াল ডিফারেন্সের উপর নির্ভর করে। ডেফিনিট টেম্পারেচারে কোনো কন্ডাক্টরের দুইটা এন্ডের পটেনশিয়াল ডিফারেন্স ও এর মধ্য দিয়ে ইলেকট্রিসিটি ফ্লো এর যে রেশিও থাকে ওই টেম্পারেচারে ওই কন্ডাক্টরের রেজিস্ট্যান্স এইভাবে আমরা মেজার করতে পারি। এছাড়া ডেফিনিট টেম্পারেচারে নির্দিষ্ট একটা শেপের একটি কন্ডাক্টরের মধ্য দিয়ে ইলেকট্রিক ফ্লো এর দুইটা এন্ডের সাথে ইলেকট্রন ফ্লো এর একটি নিয়ম মেনে চলে। এই নিয়মটির জন্য জর্জ সাইমন ওহম একটি ফর্মুলা দেয়, একটি ল দেয়, সেটা হচ্ছে ওহমস ল নামে পরিচিত। ওহমস ল কি বলছে? ওহমস ল বলছে at a fixed temperature the current flowing through a particular wire or conductor is proportional to the voltage difference between the two ends of the conductor. তাহলে ওহমস ল বলছে টেম্পারেচার স্থির থাকলে কোনো নির্দিষ্ট কন্ডাক্টরের মধ্য দিয়ে প্রবাহিত ইলেকট্রন প্রবাহের মান বা ম্যাগনিটিউড কন্ডাক্টরের দুইটা এন্ডের পটেনশিয়াল ডিফারেন্সের প্রপোর্শনাল। আচ্ছা, in fact the resistance of a conductor is equal to the potential difference divided by the current in ampere. From Ohm's law we can see that if the voltage between the two ends of a conductor is high, the current flowing the conductor will be large, and if the voltage is low, the current will be low. তাহলে ওহমের সূত্র থেকে আমরা বলতে পারি একটা কন্ডাক্টরে দুইটা এন্ডের পটেনশিয়াল ডিফারেন্স বেশি থাকলে ইলেকট্রন ফ্লো এর রেট বেশি হবে, আর এই পটেনশিয়াল ডিফারেন্স কম থাকলে ইলেকট্রন ফ্লো এর রেট কম হবে। এখন আমরা এই গ্রাফটা দেখি। এই গ্রাফ অনুযায়ী আমরা ওহমস ল লিখতে পারি I is equal to V by R। এটা হচ্ছে ফর্মুলা যেটা দিয়ে ম্যাথ আসবে।
where I is the current, I হচ্ছে এখানে কারেন্টকে ডিনোট করে, V হচ্ছে এখানে ভোল্টেজকে ডিনোট করে, and R হচ্ছে এখানে resistance of the conductor কে ডিনোট করে. Thus, in a particular conductor, the current flowing through it is inversely proportional to the resistance of the conductor. সুতরাং কোনো পার্টিকুলার কন্ডাক্টরের মধ্য দিয়ে কারেন্ট যেটা ফ্লো করে সেইটা কন্ডাক্টরের নিজস্ব রেজিস্ট্যান্সের ইনভার্সলি প্রপোর্শনাল. ইউনিট অফ রেজিস্ট্যান্স. এখন এই রেজিস্ট্যান্সের একটা ইউনিট আছে. দ্য ইউনিট অফ রেজিস্ট্যান্স ইন এসআই ইউনিট ইজ ওহম. এসআই ইউনিটে রেজিস্ট্যান্সের ইউনিট হচ্ছে ওহম. If the voltage difference between the two ends of a conductor is 1 volt and the current flowing through it is 1 ampere, the resistance of the conductor will be 1 ohm. তাহলে বলা যাচ্ছে যে রেজিস্ট্যান্সের এসআই ইউনিট হচ্ছে ওহম এবং কোন কন্ডাক্টরের দুইটা এন্ডের পটেনশিয়াল ডিফারেন্স যদি 1 ভোল্ট হয় এবং এর মধ্য দিয়ে ফ্লোড কারেন্ট যদি 1 অ্যাম্পিয়ার হয় তাহলে ওই কন্ডাক্টরের রেজিস্ট্যান্স হবে 1 ওহম. তাহলে আজকের ভিডিওতে এতটুকুই থাকলো আজকের ভিডিওতে. চ্যাপ্টারের নেক্সট পার্টটা দেখার জন্য, নেক্সট ভিডিওটি দেখার জন্য অনুরোধ করা হলো.